So reduce आपण कशासाठी वापरतो, where we want to find out the average, you want to find out a count, you want to find out a mean, sum or mode. Mode is not a exact, you cannot find a mode as a single value, but sorry, mode तुम्ही करू शकता, median पण तुम्ही अचीव करू शकता by using reduce, because तुमच्याकडे suppose you have 8 to 10 values आणि त्यातलं तुम्हाला average काढायचं. Average has only one value ना, असं नाही की multiple average असतात. So what you are doing is you are reducing the output, right? तर त्या केस मध्ये reduce function तुम्ही वापरू शकता. You need to correlate की कोणतं function कशासाठी वापरायचं आणि कधी वापरायचं. Again, the simple thing, हे higher order functions आहेत, output will be in the object. You need to use a list, right, to convert the object. By the object म्हणजे काय माहित आहे ना सगळ्यांना? Output is in the form of object मतलब real life entity. वहां पे वो लिख के आता है ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एट एक्स 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 वाई वाई वाई, मतलब यू कैन से इट इज अ वेरिएबल नथिंग बट वो वेरिएबल के अंदर आउटपुट रहता है, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको जो भी आंसर है उसको, राइट? आप इनक्रिप्शन बोल सकते हो, इनक्रिप्टेड है डिक्रिप्ट करना पड़ेगा आपको. ओके, क्लियर? दैट इज ऑल विद द हायर ऑर्डर फंक्शंस. And to use the reduce, we imported some library. Anyone knows which library? Directly reduce function available नहीं है Python में inbuilt. You can use map, you can use filter directly, but you cannot use reduce. You need to import something and then only you can use a reduce. By default, reduce is not available. So anyone? Func tool याद है क्या? Import func tool. Remember not? So import func tool and then you can use reduce, right? Import केलं का आपण reduce and then okay, this was we studied in the last lecture, and before that then we covered all the data types one by one, as in we started with the dictionary reverse order मध्ये dictionary, then frozen set, right? Then tuple, then list, and then string. In the reverse order we studied, like started in आणि या सगळ्या डेटा टाइप इन डिटेल मध्ये we covered basic things, how to create that data type, or that, like how to create a string, how to create a list, how to create a tuple, set, frozen set, dictionary. Step 1. Step 2, how to access the elements, right? Like we used index and index and slicing to access the element. A list, be it a list, be it a tuple, be it a set, dictionary, right? Yes, no? Yes, sir. Okay, good. So dictionary में indexing work बताएंगे. And then I said we used indexing and slicing to access the element, but hope you are attentive. Dictionary में indexing and slicing ऐसा कुछ नहीं होता. That is an ordered collection, right? So what you do then? मतलब कैसे element को access करना है? Dictionary is a key and value pair, so you use key to access the value, right? Clear सबको? Yes. Then in that declaration हो गया, access हो गया, then we use the methods, different methods which are applicable to those data types. List के बारे में list के method, string के बारे में string, tuple के बारे में tuple, set, right? Pop, index, update, remove, delete, right? Append, extend. Hope you people are able to correlate. So all those methods, and then methods after that we did some small programs where we used all those data types. In case of list, we did count the number of words or something like that, right? Or find out how many duplicate elements are there or something. So all those things we covered in each data type, right? And in case of list and dictionary,
and tuple we did another called list comprehension, tuple comprehension and dictionary comprehension, right? Clear sabko? And then before that, so once we covered all the data type, before coming to the data types, we studied about the functions, right? In the function again, inbuilt function, user defined function, lambda functions, and one more was lambda user, inbuilt user defined lambda, one more function I forgot, but yeah. uh, so we covered all those functions. Inbuilt functions are nothing but predefined in the Python. We used Python documentation to refer what are the inbuilt functions, right? Hmm? Map is higher order functions. Inbuilt function example, print, type, the function which we use. Print is nothing but inbuilt function. Type is nothing but inbuilt. Integer, right? String, list, tuple, और क्या क्या देखा the index, then binary, oct, binary conversion, octal conversion, char, chr to convert number into letter into ASCII, ASCII into ASCII number into exact text is nothing but odd, ord. So all those functions we use, these are nothing but inbuilt functions. Then we studied a user defined. User defined में हमने def से start किया, def, right? Def function, we passed on argument, then we that colon, and then you can write a function block जो भी आपको कोड लिखना है, that is nothing but a function declaration. उसके बाद आपने function को call किया, right? Function and you passed argument. उसमें भी हमने दो तीन टाइप देखे, sum of two numbers, sum of three numbers. Then I asked you sum of 10 number, sum of 100 number है तो क्या करोगे आप, right? तो 100 arguments देना पड़ेगा ना function के लिए. So can anyone remember what we did to achieve this? Right, args and quarks. Quarks is nothing but you pass the list as dictionary. So double star, you pass a dictionary, and this is single star, you pass a list. So that is nothing but a args, where we used to, like, we passed a multiple elements. We didn't had any restriction कि दो ही आर्ग्यूमेंट डिक्लेयर किया है तो दो करना है, वन करना है ना. उसके बाद we default argument, मतलब default number, if जो argument is equal to 0, argument is equal to 1, हम default पास करते थे during the function declaration, right? And then उससे पहले हमने एक थोड़ा inbuilt function में input function का देखा था. Input में by default it gets a string, so then during that we studied a typecasting. Integer convert करना पड़ता था string को, right? String to integer, integer to string, input. And before that we studied a loops, for, while, conditional statements, so on and so forth. And before that it's too basic, like we studied about simple data types and all, like presentation data types कितने हैं python में, so on and so forth. Clear सबको? Hope with this now we are in touch with the Python. Yes, no? Yes. Okay. Just a second. By the way, homework, what is the status? Hope everybody has completed all the homework. I guess around 20-22 programs है ना उसमें. So किया है ना सब लोगों ने? एक दिन में एक प्रोग्राम के हिसाब से, 2 दिन में एक के हिसाब से 8 दिन में हो जाता था. Wednesday to और बड़ी नो पसंद, मतलब इतने बेसिक प्रोग्राम नहीं करता, ऐसा ईगो पे आ जाता है, ऐसा कुछ है क्या? मतलब ऐसा सम ऑफ टू नंबर लिखने के लिए बोला, ऐसा कोई किसी का है क्या?
if you know Python in detail, then well and good. You can also give us, मतलब share करो homework वगैरह, then we'll try to solve, right? Object add. by the way, तीन कंपनी रिलेटेड प्रोग्राम से सॉल्व किया क्या किसी ने? So three there, no, three उसी होमवर्क के शीट में. No. Yes, no. Okay. Okay. Should have showed this. Online काय स्टेटस आहे होमवर्कचं? Yes, मोक्षदा. Who is there? मोक्षदा sir. झालं कंप्लीट होमवर्क? See, the problem with programming language is theory ऐकायला किंवा वाचायला खूप भारी वाटतं आणि कळतंय पण whenever you try to write a program, you will not remember at all. Simple mistake you can do, such as input में you have not taken integer, typecasting किया ही नहीं है उधर, but you know it takes a string as argument and then integer conversion, all those things. So that's why practicing is very important. Like you need to practice, because not only the Python but any technology you learn in future, the more you practice, better you are with. Even though if you don't know the theory, it's okay, understandable, but you should be comfortable with the logic and building the output, or sorry, building the complete code, implementing the logic, right? So homework, if you have not done, then what I can say is most easy homework, not an issue, but you don't rely on only the theory. By the way, role of instructor or teacher, it can be a direction. What we can do is we can give you a direction. Hard work आपको ही करना है, right? More आप प्रोग्राम, मतलब जितने प्रोग्राम ज्यादा लिखोगे उतना आपको फायदा होगा. Okay, what I was showing is just a second. See here. Higher order function. Okay. इथे आपण लिस्ट मध्ये कन्वर्ट केलंय. हे मॅपचं फंक्शन आहे, राईट? आणि याला लिस्ट मध्ये कन्वर्ट केलंय. सो लेट मी डिलीट द लिस्ट अँड सी व्हॉट इज द आउटपुट. ओके, स्क्वेअर नावाचं एक फंक्शन आहे. आई एम यूजिंग अ मैप. फंक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैप फंक्शन का नाम एंड देन दिस parenthesis, right? Inside this you write whatever the arguments are. There are two arguments, one and this one, क्योंकि कॉमा सेपरेटेड है. पहला आर्ग्यूमेंट क्या है? और एक फंक्शन है. दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है? लिस्ट, टपल, सीक्वेंस है, लाइक कलेक्शन ऑफ डेटा, राइट? होप यू रिमेंबर. इफ आई रन दिस कोड, numbers are not defined here. So this is nothing but object. What it gives is object. लिखा है क्या? map, object, add. This is nothing but a memory location. मतलब ये हम initial, like first few days I showed you something like this ना. This is nothing but variable, और variable में क्या रहता है? नीचे variable का नाम रहता है number, और नीचे हम लिखते थे 0 xx 22233 ऐसा कुछ नंबर था. So this is nothing but this number. This is actually, this is how it looks, 0x000229. ये exact memory location है in your computer, on your hard disk. हार्ड डिस्क के ऊपर ये एग्जैक्ट लोकेशन वहां पे आइडेंटिफाई किया है, एंड इसके अंदर जो भी है वो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है यहाँ पे. ओके, एंड दिस इंफॉर्मेशन यू डिक्रिप्ट यूजिंग लिस्ट, वन मोर डेटा टाइप. क्लियर? लिस्ट, tuple. That's why
advantages, disadvantages, faster है, efficient है, memory efficient, so on and so forth, right? See again list and all. Okay, clear. And then we started with the numpy. numpy में हमने देखा था कैसे इंस्टॉल करना है. numpy को it's pip install numpy. numpy is nothing but a full form of numerical. Just a second. आणि तुम्हाला एक फोन येईल त्या पाबळे मॅडमचा. त्यांना त्यांचं चार्जर तुमच्या लॅपटॉप वरती आहे, रेड कलरचं केबल. हा ते कोणाला तरी द्यायचं वाटतं. चालेल. ओके, सो numpy is numerical computation साठी आपण एक लायब्ररी वापरतो. and libraries are nothing but a small program or code already some people have written. आप लोग सिर्फ उसमें से फंक्शन यूज कर रहे हो. यू डोंट इवन हैव टू राइट ए कंप्लीट कोड, है ना. जैसे हम प्रिंट का कोड किसी ने ऑलरेडी बिल्ड किया है पाइथन में, आप सिर्फ प्रिंट ऐसा लिख रहे हो, आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, फंक्शन डेफिनेशन इज ऑलरेडी देयर. तो सेम वे you are creating a libraries, or libraries are created already. You are calling some functions, right? Libraries are not nothing, not different from what you are writing or what you do. Like it's a general code but with optimized logic. Okay, and that is one more important thing is it is not dependent on only Python. ये जो लाइब्रेरी है इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. जैसे numpy is a combination of Python and C. Why C? Because C is a very fast language. So C में से जो जो important things है such as list हो जाए, जो data type similar है ना, तो array, and array is used from the C and implemented in Python. तो नाही, सी कोड, सी लँग्वेज मध्ये कोड केलेला आहे प्रोग्राम तो, and implemented in Python. Implemented in Python means मान लीजिए you need to build something linked list. linked list कोणाला माहिती आहे, or anyone aware of some data structure? हा, डिक्शनरीच थोडा ऍडव्हान्स व्हर्जन आहे, बट की अँड व्हॅल्यू, की अँड व्हॅल्यू, की अँड व्हॅल्यू, बट नेक्स्ट व्हॅल्यू मतलब इट विल बी लिंक्ड, नेक्स्ट की इज इन द व्हॅल्यू. चेन सारखं असेल, ऍज इन, ओके, नॉट लिटरली, बट लेट मी शो यू की व्हॉट इज लिंक लिस्ट. इट्स नथिंग बट की आणि हे व्हॅल्यू आहे, राईट. डिक्शनरी असंच लिहिता ना तुम्ही, राईट. सॉरी, व्हॅल्यू की. बाय द वे दिस इज नॉट ऍक्च्युअल रिप्रेझेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट बट सिमिलर. तर इथं काय आहे, हे दोन्ही वेगवेगळे आहेत ना, की आणि व्हॅल्यू. कोणाला काही, इफ यू कॉल दिस की यू विल गेट दिस व्हॅल्यू, बट दिस की अँड व्हॅल्यू, सेंटरचा की अँड व्हॅल्यू डझंट इंडिकेट त्याच्या पुढे डेटा आहे की नाही, त्याच्या मागे डेटा आहे की नाही. तर लिंक्ड लिस्ट काय करते, तुम्हाला सगळे कॉम्बिनेशन एक साथ चेन सारखं तुम्हाला कॉम्बिनेशन करून देते. मतलब दिस इज नथिंग बट अ लिंक्ड लिस्ट. So this value will have information of this key. This key या व्हॅल्यू मध्ये ही की असेल, कीचं इन्फॉर्मेशन असेल की देर इज अ की विच इज नेक्स्ट टू मी, लाईक हा नेस्टेड. ऍक्च्युअल रिप्रेझेंटेशन असं दाखवतात. सॉरी, असा बॉक्स दाखवतात. ट्रेन, ट्रेन बघितलं, ट्रेन इज नथिंग बट लिंक्ड लिस्ट. कारण इथे जी व्हॅल्यू, इथे जी आहे ना, इथं हा डब्बा आहे 3 नंबर, तर मी इथे 3 व्हॅल्यू ठेवणार. हा डब्बा आहे 2 नंबर, तर मी इथे 2 स्टेव करणार, आणि इथे 1. तर हा आहे पहिला, इन्फॉर्मेशन फक्त याच्यातच असते हे. आणि सेकंड, या डब्यात नेक्स्ट कुठल्या डब्याला मी कनेक्टेड आहे तो डब्याचं इन्फॉर्मेशन असतं. ओके, दिस इज नथिंग बट लिंक लिस्ट. म्हणजे लिंक चेन सारखं, माझ्या पुढे कोण आहे, माझ्या मागे कोण आहे हे मला माहित पाहिजे, हेच माझ्याकडे त्याचं इन्फॉर्मेशन आहे. मध्ये कोणीतरी ब्रेक केलं, माझ्या पुढे 4 नंबर पाहिजे, पण आहे 6 नंबर, इट ब्रेक्स. ओके, आणि त्याचं ऍप्लिकेशन मला 1, 2, 3, 4, 5, 6 आणि 6चं 1, दॅट इज बिकम सर्क्युलर लिंक लिस्ट. मग डब्ल्यू सर्क्युलर हे ते, म्हणजे माझ्या मागे सगळ्यांच्या मागे एक एक, सगळ्यांचे इन्फॉर्मेशन कनेक्टेड.
लाईक डिपेंडिंग अपॉन ऍप्लिकेशन, तुम्हाला कसं ऍप्लिकेशन बनवायचं आहे, पीपल हॅव क्रिएटेड आणि या सगळ्यांचं मिळून एक डेटा टाईप बनवलंय. म्हणजे हे सगळे आपण आहेत ना, एक डेटा टाईप. इंडिव्हिज्युअल आय एम देअर, आय एम इंटिजर इन इंडिव्हिज्युअल, बट वी कॅन कनेक्ट. सगळ्यांनी इन्फॉर्मेशन स्टोअर करून घ्यायचं. लाईक विल स्टोअर द इन्फॉर्मेशन, दोघांची इन्फॉर्मेशन माझ्याकडे स्टोअर झाली तर वी आर इन थ्री इन द सिंक ऑर एव्हरीबडी इन सिंक. याला पूर्ण एक व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करतात. दॅट इज नथिंग बट अ लिंक लिस्ट. तर हे डेटा स्ट्रक्चर आहे, बट हे डेटा स्ट्रक्चर जे आपण आता बघितलं दॅट इज नॉट अवेलेबल इन पायथन बाय डिफॉल्ट. आणि डिफॉल्ट तुम्ही बघितलं ना कोणते कोणते डेटा टाइप्स आहेत. हॅव यू स्टडीड लिंक लिस्ट? नो राईट. पण जावा मध्ये इनबिल्ट त्याचं हे आहे, म्हणजे प्रोग्राम ज्यांनी जावा बनवलं ना त्यांनीच लिंक लिस्ट बनवून दिलाय. तुम्ही फक्त लिहू शकता लिंक्ड लिस्ट, जसं लिस्ट इज इक्वल टू स्क्वेअर ब्रॅकेट, तसं लिंक्ड लिस्ट इज इक्वल टू तुम्ही करू शकता. पण याचा अर्थ असा आहे की मी लिंक लिस्ट नाही बनवू शकत पायथन मध्ये? आय कॅन मेक इट. जे लॉजिक त्यांनी लिंक्ड लिस्ट बनवायला वापरली आहे ते सेम लॉजिक आय विल यूज इन पायथन युजिंग लिस्ट, नाहीतर काही डिफरंट डेटा टाइप्स. तर याला काय म्हणतात? इम्प्लिमेंटेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर डेटा टाइप इन पायथन. म्हणजे नंपाय काय करतात, सी मध्ये जे इनबिल्ट डेटा टाइप्स होते त्याचं पायथन मध्ये इम्प्लिमेंटेशन केलंय. म्हणजे जे स्ट्रक्चर जे अल्गोरिदम पायथन सी करायचं बाय डिफॉल्ट त्यालाच पायथनच्या कोड कोड करून टाकलं त्यांनी. म्हणजे एक असं काहीतरी डिफाईन केलं की ज्याच्यात 3 व्हॅल्यू स्टोअर होतील. म्हणजे माझ्याकडे एक लिस्ट आहे ज्याच्यात 3 व्हॅल्यू स्टोअर, प्रत्येकाकडे 3 व्हॅल्यू स्टोअर होणारी एक लिस्ट ठेवायची. मग सेंटर व्हॅल्यू मध्ये माझी व्हॅल्यू, पुढे आणि मागे तुमच्या दोघांच्या व्हॅल्यूज. सेम तुमच्याकडे जी लिस्ट आहे सेम तुमच्याकडे लिस्ट आहे तुमच्याकडे, प्रत्येकाला 3 एलिमेंट द्यायचे. राईट. बाय द वे, इफ यू आर इंटरेस्टेड, आय हॅव वन असाइनमेंट विच एक्झॅक्टली गिव्स अ डिटेल की तुम्हाला लिंक लिस्ट बनवायचं आहे युजिंग पायथन. इफ यू आर इंटरेस्टेड आय कॅन शेअर विथ यू. दॅट्स ऍक्च्युली व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे मी एका एआय बेस्ड कंपनीसाठी अप्लाय केलं होतं, दे गिव्ह मी दॅट असाइनमेंट. यू नीड टू क्रिएट अ फाईल स्ट्रक्चर. इन शॉर्ट सांगायचं झालं, फाईल स्ट्रक्चर, व्हॉट इज फाईल स्ट्रक्चर और फोल्डर स्ट्रक्चर? हे बघा, हे काय आहे? माय ऑनलाईन क्लासेस, डबल क्लिक, 5 फोल्डर, डबल क्लिक, परत 8 फोल्डर, डबल क्लिक, देन मेन फाईल. हे काय झालं? फोल्डर स्ट्रक्चर झालं. हे दिसतंय का वर स्ट्रक्चर? आता हे पायथन मध्ये बनवायचं. सिम्पल. एक फोल्डर डिक्लेअर करायचं, त्याच्यात हे सब फोल्डर, हे सब फोल्डर. Can anybody quickly tell me which data type you will use for this? You need to store a hierarchy and all. I will share you that assignment. Maybe that's dictionary, key and value, and value मध्ये list. Value मध्ये list घ्या. My online classes. Can I create a key? ही की असेल, क्लिक करा. ही की आहे माय ऑनलाईन क्लासेस. अजून मागे जाऊ का? ठीक आहे. दिस इज माय की. आता याच्यात व्हॅल्यू काय असतील? डबल क्लिक करा, ही व्हॅल्यू असतील. म्हणजे दिस इज नथिंग बट अ लिस्ट. प्रत्येक व्हॅल्यू कीच सांग. ऐका ना. ओके. नाऊ आता तुम्ही म्हणाल सर हे तर 4 फोल्डर झाले आणि ह्याच्यात जर जायचं असेल तर, म्हणजे हे जर 100 TB कोर्स हे जर इथे लिस्ट झाली, पण सर तुम्ही म्हणता हे परत फोल्डर आहेत, मग इथे काय येणार? परत डिक्शनरी येणार. हे अशा डिक्शनरी, परत डिक्शनरी मध्ये परत की आणि व्हॅल्यू, आणि परत की मध्ये फोल्डरचं नाव. एक्सेल क्लास इज इन की, अगेन देर इज अ डिक्शनरी, अगेन D3 D5 पर्यंत जावा. अल्टिमेटली तुम्हाला फोल्डर पर्यंत, फाइल्स पर्यंत जायचंय. राईट? येस, नो, बाय द ऍटलीस्ट लॉजिकली तर तुम्हाला सांगायला आलं पाहिजे की मी काय वापरणार. तुम्ही कसं लिहिणार दॅट इज डिफरंट गेम. हे कसं कोड करायचं दॅट इज डिफरंट गेम, बट काय कोड करायचं हे यू शुड नो, की कोणता डेटा स्ट्रक्चर वापरायचा, टाइप वापरायचं, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, all those things, right? So that is nothing but one of the assignment. If you want, I can share with you. Simple basic structure वापरायचं. It will test your knowledge की मग तुम्हाला
फोल्डर कॉल केल्यावरती सब फोल्डर दिसले पाहिजेत, राईट. की कॉल केल्यावरती फोल्डर दिसले पाहिजेत अँड सो ऑन अँड सो फोर्थ. ओके, टू मच. ठीक आहे, नॉट एन इशू. वी स्पेंड quite a good time on revising most of the things. चलो नेक्स्ट, import numpy as np. इंस्टॉल करने के बाद we used a numpy as np. this is called alias. and सगळीकडे मी numpy dot असं नाही लिहू शकत ना, म्हणजे I can write it but it becomes too much cumbersome, as in every time I need to use numpy. then as a np, तर तुम्ही म्हणाल सर np तर का लिहायचं, n लिहा ना फक्त, n dot. by the way, this is nothing but a स्टँडर्ड alias. हे असं नाही की कुठे डिफाईन केले की नंपायला एनपीच घ्यायचं, बट सगळ्यांनी ज्यांनी पायथन बनवलं ना त्यांनी काही एक्झाम्पल्स दिले आहेत त्यांच्या डॉक्युमेंटेशन मध्ये, अँड इन दॅट डॉक्युमेंटेशन दे हॅव युज्ड दिस लाईन, इम्पोर्ट नंपाय ॲज एनपी. सगळेजण तेच कॉपी करतात. नॉट अ बिग डील. इफ यू वॉन्ट यू कॅन चेंज इट ऑर यू कॅन फॉलो. तुम्ही नेटवर सगळीकडे तेच लाईन दिसेल तुम्हाला, कोड पण एनपी डॉटच दिसेल, but it doesn't make any, म्हणजे you can change alias, right? So homework is change alias and try whether it works or not, right? uh, numpy तीन, we started with the data types, right? Array, first data type is array numpy मध्ये, and we saw की 1D 2D and 3D array, right? म्हणजे shape, matrix, होप ऍक्सिस 0, ऍक्सिस 1, हे ऍक्सिसचे अलॉंग आपण बघितले होते व्हॅल्यूज, आणि हे मॅट्रिक्स आहेत ऍक्सिस 1 0, एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस, झेड ऍक्सिस, राईट. शेप 4 3 2, 3D अरे नथिंग बट अ 3 डायमेन्शनल. याचं ऍप्लिकेशन सांगितलं होतं हायर ऑर्डर मॅथमॅटिकल इक्वेशन्स बनवण्यासाठी, जसं एक्स प्लस वाय प्लस झेड, एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन आपने मैथ्स में सॉल्व किया होगा, राइट. और a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला रटा है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. व्हाट इज दैट a and b? a and b आर नथिंग बट वेरिएबल. उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? नथिंग बट दिस इज द एप्लीकेशन, दैट इज अ 2D अरे, 2 डायमेंशनल, एक्स एंड वाई. a कॉमा b का वैल्यू आउटपुट में निकालते थे ना, आंसर यायचं ना, a कॉमा b, a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 0. आप जब सॉल्व करते थे वो इक्वेशन, राइट, उसमें फिर लास्ट में x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट स्क्वायर एक्स क्यूब, समथिंग लाइक दैट, राइट. फॉरगॉट. एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3, समथिंग लाइक दैट इट वाज दैट. सो व्हाट इज दैट? त्यातले 3 व्हेरिएबल जे होते दॅट इज नथिंग बट 3D अरे. इट इज रिप्रेझेंटिंग 3. ते शेप तुम्ही बघून इक्वेट करू शकता. ओके, अँड सडनली वाय वी आर डुईंग ऑल दिस इक्वेशन्स अँड ऑल? कारण आपल्याला जे आपला डेटा आहे, इन रियालिटी डेटा काय असतो, टेबल मध्ये असतात रोज अँड कॉलम, राईट. दिस इज हाऊ द डेटा इज, रो अँड यू विल हॅव अ कॉलम. व्हॉट वी कॅन डू इज, कॉलम जेवढे जेवढे आहेत तेवढे व्हेरिएबल डिक्लेअर करा. as in if I want to give you an example, see these are the nothing but there are two arrays or दोन वेगवेगळे डेटा आहे. समजा this is row number 1 and 2 Excel basic, आणि इथे आहे example serial or temperature 1, day 1 चा टेम्परेचर आहे, day 2 चा टेम्परेचर आहे. ओके, एंड दिस इज डे 3 का टेम्परेचर, राइट. और टेम्परेचर 3 सेंसर है टेम्परेचर से, टेम्परेचर 1 सेंसर, टेम्परेचर 2 का सेंसर, टेम्परेचर 3 का सेंसर है. आणि यहाँ पे दीज आर नंबर ऑफ डेज यू कॅन से, म्हणजे 1 तारखेला किती होते, 2 तारखेला, 3 तारखेला, 4 तारखेला, आणि त्यांचे रीडिंग सगळे. वेदर रिलेटेड डेटा यू कॅन इमॅजिन, और सेल्स रिलेटेड, सेल्स प्रॉफिट कॉलम, जो भी है कॉलम. जस्ट इफ आई वांट टू गिव यू,
एखादा एक्सेलचा ओपन करूयात युअर बॅच ओनली डे फॉर डेटा सेट ऑर समथिंग. So why we are in this variables and data structure, but some are this data. How to find clear, how to tell the computer that this is a data in tabular form. मतलब सॉरी, पाइथन को कैसे बताओगे कि ये टेबुलर डेटा है, मतलब जनवरी के प्रोडक्ट ए का डेटा इतना है, सेम जनवरी में प्रोडक्ट बी के लिए इतना है, सेम जनवरी में प्रोडक्ट सी के लिए इतना है, जनवरी में डी के लिए इतना है 1150 सेल्स वैल्यू. तो हाउ विल यू inform Python or any programming language, not only Python? हाँ, so what you do is you convert this into a table format. तो बट टेबल नाम का कुछ डेटा स्ट्रक्चर है क्या? आपने जो बेसिक डेटा टाइप सीखे उतने ही है पाइथन में. देयर इज नथिंग कॉल्ड टेबल. हो, उसके ऊपर ही आपको लॉजिक बिल्ड करना है. जो भी आपने सीखा है अभी तक, जो पाइथन में सीखा है उसके ऊपर आपको बिल्ड करना है लॉजिक. तो ये मुझे कंप्यूटर को बताना है. तो कैसे बताऊं मैं कि जनवरी में चार, यहाँ पे क्या क्या बताना है. देखिए, देर आर 4 months, 5 months, और वो 4 प्रोडक्ट है और उन सबका कॉम्बिनेशन है. जनवरी में 4 प्रोडक्ट के वैल्यूज, मार्च में ये वैल्यूज. So can anyone guess how to tell this to a computer or a programming language? SQL में भी ऐसे ही डेटा स्टोर होगा ना. आपने SQL का सीखा है, राइट? SQL, यू कैन स्टोर दिस डेटा. बट SQL का डेटा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रीड होता हो, पावर BI, Tableau और पाइथन, बट हाउ डज इट अंडरस्टैंड? मतलब उसको कैसे पता चलता है कि टेबल है उधर, और कि ये दोनों का रिलेशन है, जो कॉलम है और रो का, इन दोनों का रिलेशन है. लाइक आई वांट टू एक्सप्लेन व्हाट इज दिस 980 टू अ कंप्यूटर. आपको देख के क्या पता चल रहा है व्हाट इज 980? ये 980 क्या वैल्यू है? प्रोडक्ट ए का फरवरी मंथ का सेल्स है. चलो सेल. तो ये पाइथन को कैसे बताओगे? इधर यू कैन स्टोर 980, इंटीजर में स्टोर करोगे, राइट? 980 से इंटीजर, बट उसको कैसे पता चलेगा कि ये सेल्स है, प्रोडक्ट ए का है एंड फरवरी का है, फेब का है? हाउ? एनी गेस? एंड दिस लॉजिक वर्क्स एवरीवेयर. कोई भी प्रोग्रामिंग लँग्वेज हो, इट डज द सेम थिंग. मतलब म्हणजे आपण इथून पुढे जे शिकणार आहे ना, वाय वी आर युजिंग numpy इज नथिंग बट अ बेस. कि numpy pandas का शोध लागला यांचा, और वाई पीपल इन्वेंटेड numpy एंड pandas. इतना ये कॉम्प्लेक्स, मतलब फॉर अस इट इज व्हेरी सिंपल. आय कॅन हॅव अ डेटा, ज्याच्याकडे एक्सेल आहे ते एक्सेलने काम केलं, पण एक्सेलच्या पेक्षा जास्त डेटा असेल, 10 करोड 12 करोड रोज असतील, तर एक्सेल कॅनॉट हँडल. दॅट्स वाय दे वॉन्टेड सम प्रोग्रामिंग लँग्वेज. बट पायथन, पण पायथन मध्ये सर टेबल नावाचं असं काही नाहीच आहे. म्हणजे पायथनला कसं सांगणार ना की फेब्रुवारी आणि प्रोडक्ट आहे. सो व्हॉट सायंटिस्ट डिड इज दे क्रिएटेड अ लायब्ररी. लायब्ररी म्हणजे काय? नथिंग बट अ प्रोग्राम. त्यांनी काय केलं, फॉरगेट व्हॉट एव्हर दिस इज, तर त्यांनी याला अरे मध्ये कन्वर्ट केलं. अरे म्हणजे दिस इज वन लिस्ट. फॉर युअर एक्झाम्पल, एक हे लिस्ट केलं, एक हे लिस्ट असं, आणि मग या लिस्टला असे कॉम्बिनेशन केले, मंथ आणि व्हॅल्यू, मंथ आणि व्हॅल्यू ह्या लिस्ट मध्ये, अँड देन दे कंबाईन्ड दिस प्रोडक्ट ए विथ दिस. म्हणजे प्रोडक्ट ए या आतल्या लिस्ट बरोबर, मंथ या लिस्ट बरोबर, मग असे कॉम्बिनेशन ते क्रिएटेड केले. व्हिज्युअली इट्स बिट डिफिकल्ट टू इमॅजिन, अँड प्रोग्रामॅटिकली हे असं दिसतं. 3D अरे. या ऍक्सेस मध्ये कॅन आय वन ऍक्सेस कॅन आय बी अ मंथ. म्हणजे असं समजा की तुम्ही हे मंथ आहे, टेक्स्ट दिस इज द मंथ. एका ऍक्सेस वरचे सगळे डेटा मंथशी रिलेटेड आहे. अँड देन वन मोर ऍक्सेस इज यू कॅन से प्रोडक्ट, राईट? अँड वन दिस ऍक्सेस कॅन बी अ सेल्स व्हॅल्यू, किंवा असं काही इन्फॉर्मेशन असेल, सेल्स प्लस प्रॉफिट असेल, किंवा सेल्स प्लस एनी अदर
you want to show some information, that can be a access. It's bit difficult to imagine कारण त्या अशा बॉक्स इमेज दाखवलाय तो बॉक्स शेप मध्ये. इट्स ऍक्च्युअली नॉट द बॉक्स. असं बॉक्स कधी बनणार नाही ना कोड मध्ये, कारण पायथन कॅन नॉट अंडरस्टँड अ बॉक्स अँड ऑल. इट कॅन अंडरस्टँड अ नंबर. व्हॉट यू कॅन डू इज, डेटा बघितला आपण म्हणतो हे बघा, दिस इज नथिंग बट हाऊ यू कॅन इम्प्लिमेंट. राईट, इथे काय काय आहे हे बघा. हा डेटा आहे. कॅन आय कॉल इट अ सेल्स. म्हणजे हे सगळे, हे आतली जी लिस्ट आहे ना, हे दोन कॉलमची लिस्ट दिसते तुम्हाला. कॅन आय से वन लिस्ट, टू लिस्ट, and then second list, can I call it for a month, something related with month. I can combine की बाबा ठीक आहे इथं दोन लिस्ट आहेत. जस्ट अ सेकंड, सॉरी. See what I can say is these are the actual values, म्हणजे याच्यावरती माझे सेल्स आहेत. ओके, आणि इथं कॉमा दिसतोय, तर मग पहिली व्हॅल्यू काय, मंथ आहे. हा जानेवारीचा डेट आहे. I can say this is a Jan and this is a Feb. आता बघा तुम्हाला कळलं, जानेवारी मध्ये 1 2 3, फेब मध्ये 1 2 3. आता and then first element is always for a product A, second is for product B, product C. ते तुम्ही परत बिल्ड करायला लागेल थोडं अजून लिस्ट मध्ये लिस्ट टाकत टाकत. राईट, दिस इज हाऊ ऍक्च्युअली इम्प्लिमेंटेड. मग यालाच ते लोकांनी डायमेन्शन्स, शेप, साईज, डिफरंट नेम्स आर देअर, बट दिस इज हाऊ ऍक्च्युअल इम्प्लिमेंटेशन. तुम्हाला हा पूर्ण मोठा डेटा जो आहे एक्सेल मध्ये आपण केलाय, दॅट वी कॅन प्रोग्रामॅटिकली दाखवायचं झालं तर आय कॅन शो इट युझिंग द अरे. दिस इज नथिंग बट ऍक्च्युअल इम्प्लिमेंटेशन. एक क्वेश्चन आहे, सी प्लस प्लस मध्ये आणि पायथन मध्ये अरे मध्ये काय डिफरन्स? नाही, सेमच आहे. अरे इज नथिंग बट फ्रॉम सी प्लस प्लस चा अरे येतो. C++ has a data type called array, so that we are directly using in the NumPy. By the way, that's why I'm doing np.array. Can you see here np.array? np का, कारण हा numpy चा array. हा मी डायरेक्टली लिस्ट टपल असं लिहितो कारण इट इज इनबिल्ट इन द पायथन. पण अरे हा डेटा स्ट्रक्चर और डेटा टाइप जो आहे तो numpy मध्ये बिल्ड केलेला आहे, not in the Python directly. That's why I'm calling np.array. Right? Yes. जेव्हा डेटा रीड करतो रीड सीएसवी किंवा त्यावेळेस आपण असं नाही करत ना की त्याला पायथन टेबल रो अँड कॉलम. हा, मग देन इंटरनली पायथन मध्ये अशी लायब्ररीज बिल्ड केल्यात और लॉजिक बिल्ड केलं की दॅट कन्वर्ट इट टू अ लिस्ट ऑर टपल, अ सुटेबल डेटा टाइप मध्ये तो डेटा कन्वर्ट करतो. तुम्ही ऍक्च्युअली फाईल रीड करा, फाईल मधून सेपरेट कॉलम ऍज अ लिस्ट तुम्हाला आउटपुट मध्ये मिळेल. यू कॅन ट्राय दॅट प्रिंट करून कन्वर्ट करता येतो. कारण वी आर, बाय द रिमेंबर आप लोग पायथन 3.11 पढ़ रहे हो, राइट? सम most of us are in 3.11. there was python 1. python 1 मध्ये 1 2 3 4 5 till जे काय असतील, 2 मध्ये 1 2 3 4 5 till 8, 3 मध्ये 1 2 3 4 5 till 12. तर एवढे इम्प्रुव्हमेंट होत राहतात ते कायम. नवीन नवीन फीचर इंट्रोड्यूस करतात, नवीन नवीन कोड इंट्रोड्यूस करतात. त्यामुळे व्हॉट यू आर लर्निंग इज ऍक्च्युअली म्हणजे कॉम्प्रेस्ड कोड आहे. बेसिक डेटा टाइप वरती त्यांनी सगळं लॉजिक बिल्ड करून तुम्हाला इनबिल्ड फंक्शन इंट्रोड्यूस करून देतात. रीड सीएसवी डायरेक्ट, राईट? त्याला इनकॅप्सुलेशन म्हणतात. दॅट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगचा तो कन्सेप्ट आहे. ते म्हणजे हाईड करतात बेसिक स्ट्रक्चर जे तुम्हाला बिल्ड करायला लागेल ना, ते सगळं हाईड करून तुम्ही फक्त प्रोडक्ट म्हणजे फंक्शन वापरा असं. आणि हे आपला डेटा तुम्हाला इथे दिसेल, हे बघा दिसतंय. कॅन यू कोरिलेट नाउ दिस डेटा? टेबल, ऑलमोस्ट टेबल फॉर्मॅट मध्ये दिसतंय, नॉट इक्वल टू बट राईट. त्याचा शेप पण दिसतोय. शेप ऍज इन 2 रोज आहेत, 3 कॉलम्स आहेत, राईट? असंच काहीतरी डेटा होता ना. म्हणजे हे जर मी रीड केलं तर आय विल गेट इट किती, 1 2 3 4 5 रो आणि 4 कॉलम. दिस इज नॉट, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स बाय द वे. थोडं कळेल तुम्हाला पुढे पुढे जाऊन. द फर्स्ट डेटा टाइप इज अरे, अँड अरेचे 3 आहेत, 1D 2D and D. आणि अरेचं ऍक्च्युअल इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे
वाई अरे इन्वेंटेड किंवा वाई वी आर यूजिंग अरे आपको मैंने समझा दिया कि टेबल मतलब पाइथन को टेबल समझाने के लिए वी कैन यूज दैट, राइट? और there are multiple data types. First data type in the NumPy is nothing but array, and array has different properties, मतलब dimension n dim. पहले तो array कैसे create करते हैं, I guess we have covered this, right? array कैसे create करते हैं, this first day lecture we have covered. list use करके, right? अभी सर बोलोगे आप इतना, मतलब मेरे पास 10 वेरिएबल है, 10 कॉलम है, तो 10 बार लिखना पड़ेगा क्या? कैन यू से, राइट? तो लिखना पड़ेगा. दैट्स व्हाई वी हैव अ pandas. इसका वापस एडवांस वर्जन है वो. देयर यू हैव लॉट मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑल, एंड देयर इज फ्यू शॉर्टकट्स एज वेल. यहाँ पे n dim इज इक्वल टू 10 ऐसा करोगे तो भी इट विल अंडरस्टैंड कि ये लोगों के पास 10 वेरिएबल है और दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ टेबल विथ 10 वेरिएबल्स और कॉलम्स, राइट? डिरेक्टली डेटा सेट मध्ये इम्पोर्ट नाही करू. पण कसं करणार ना, यू नीड टू क्रिएट समथिंग हॅज टू बी क्रिएटेड. आता आपण अरे इज व्हेरी बेसिक डेटा टाइप, यू हार्डली यूज अरे. That's why we are using this list to create an array. But in actual, it is already implemented in Python. pd.read_csv. What nothing but this array implementation ही है वो. मतलब backend में वो array सब data read करता है, array में compress करता है. It will create all these logics, create all these dimensions, and it will give you an end result. Because you don't have to waste so much time only reading the data, right? I don't know whether you people know आधीचे एटीएम मशीन वगैरे ना, व्हेरी कोबोल नावाची एक लँग्वेज होती, COBOL. तर दॅट इज नथिंग बट व्हेरी बेसिक. एव्हरीथिंग हॅज टू बी क्रिएटेड फ्रॉम द इनबिल्ट डेटा टाइप्स. म्हणजे जरी तुम्हाला फाईल वगैरे रीड करायचं असेल तर व्हॉट एव्हर यू नीड टू डू इज व्हेरी बेसिक. सगळं बेसिक पासून तुम्हीच बनवायचं. अँड पीपल यूज्ड इन 1980s 1990s वगैरे, आणि तिथून पुढे मग इम्प्रुव्हमेंट होत होते, सगळे प्रोग्रामिंग लँग्वेज येत राहतात. नथिंग बट हाऊ डेव्हलपमेंट हॅपन्स. अँड नोबडी वॉन्ट्स टू वाय टू क्रिएट अननेसेसरी ना. अरे पासून मी टेबलला लिस्ट मध्ये टाकतो, मग त्याचा अरे करतो, मग त्यातून मग एक नवीन काहीतरी क्रिएट करतो. फॉरगेट एवरीथिंग, प्रोवाइड अ लाइब्रेरी ओवर पाइथन. किसी भी चीज को आपको ऑटोमेट करना है, उसका लाइब्रेरी है. मशीन लर्निंग लाइब्रेरी हो गया. आपको बैक एंड में लॉजिक कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करना है. एआई के बाद तो ये भी नहीं करना पड़ेगा आपको, सिर्फ you need to give a prompt, that's it. I want a list, read this data, create a table, give me insights. But actual implementation यही होगा, read the data, you will import the pandas library, read the data, right? give a insight, जो भी convert करके aggregation function, filter map वगैरह use करके it will give you some value. That is nothing but the insight, right? AI agent, has anybody heard AI agent वगैरह? नाही. AI चे एजंट्स पण असतात. इट विल ऑटोमेट, म्हणजे आय नो आज थोडा आउट ऑफ वे जातं, बट क्विकली कवर. ChatGPT is one of the AI which you use. But what if you have 4 ChatGPTs, like 4 screen आहेत. फर्स्ट स्क्रीनचा ChatGPT, सेकंड स्क्रीनच्या ChatGPT ला it can tell, it can give a input saying read that file. Then second can assign to the third, import pandas. Third can tell fourth, combine all the output. Those are nothing but agents where small tasks are assigned to multiple ChatGPT or multiple language models, आणि मग ते सगळं स्वतःहून काम करतात in sync, right? डेव्हिड का डेव्हिन नावाचं एक आत्ता डेव्हिन न्यू सॉफ्टवेअर इंजिन, दॅट इज नथिंग बट ऑन दिस AI एजंट मॉडेल वरती ते बिल्ड केलंय. व्हॉट इट डज इज इट क्लोन्स इट सेल्फ. म्हणजे मीच 10 जणांच्या ठिकाणी बसलोय. सेम आय एम द ChatGPT अँड आय एम क्रिएटेड माय 10 व्हर्जन्स. आणि हा मी याला टास्क देणार, मग हा त्याला, नाही तर मी याला देणार, मी याला देणार, मग या दोघांचं आउटपुट मी कंबाईन करणार, मी मॅनेज करणार. सो दॅट इज नथिंग बट ऍप्लिकेशन, राईट? AI मध्ये जॉब असतो म्हणजे आपल्याला काय करायचं? मॉडेल बिल्ड करायला लागेल ना मॅडम, AI एजंट बनवायला लागेल. और आता त्यांनी जो सॉफ्टवेअर इंजिनियर बनवलाय
त्याला ना मराठी कळते ना हिंदी कळते ना त्याला ईमेल लिहिता येते. आपल्याला बट यू नीड टू ऍडजस्ट टू द इंडस्ट्री राईट. म्हणजे मी हेल्थ केअर मध्ये आता, पण दॅट सॉफ्टवेअर इंजिनियर इज नॉट, ही डोंट नो एनिथिंग अबाउट हेल्थ केअर. तुम्ही जेव्हा जॉईन होता 6 महिने 8 महिने और 3 महिने तुम्हाला ट्रेनिंग देतात कोणत्या काय काम करतो आपण काय नाही. यू अडॅप्ट टू दॅट एन्व्हायरमेंट और तुम्हाला ते म्हणजे सांगितलं जातं की असे प्रोसेसेस आहेत, असं स्ट्रक्चर आहे, हे डेटा आहे, हा क्लायंट आहे. मग हे सांगणार कोण? कारण असं नाही की तो जो सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहे तो स्पेसिफिक तुमच्या कंपनीमध्ये काम करतो असं तर नाही ना. बट इट हॅज टू बी रिमॉडेल्ड. त्यामुळे सगळेजण एक बेसिक फ्रेमवर्क देतात, पण त्या इंडस्ट्रीला अडॉप्ट करण्यासाठी कळायला पाहिजे ना. तुमच्या कंपनीत इंटरेस्टच्या जागी INT लिहून टाकले सगळीकडे शाण्यांनी. आता त्याला काय करणार आहे सांगा. INT इज, त्याला माहिती की बेसिक डेटा टाईप आहे, तो मग डेटा टाईप हुडकत बसेल. व्हॉट इज डेटा टाईप, वाय कॉलम नेम इज इंट अँड इनसाइड ऑल द इंटिजर. त्याला वाटेल की इंट इज डेटा टाईप आहे. But who will tell him that is not int, that is interest? Somebody has to tell ना. आता तुम्ही ह्युमन बिईंग आहे, तुम्ही चूक कराल, मग तुमचा मॅनेजर नसेल, इफ युअर कलिग इज देअर, ही कॅन टेल यू जस्ट रिनेम दॅट INT कॉलम टू इंटिजर. बट AI मॉडेल हॅज टू बी रिप्रोग्राम्ड नो टू अंडरस्टँड दॅट. मग सर असं म्हणायचं एका ठिकाणी INT ला इंटिजर केलं आणि त्याला वाटलं की इंटिजर जिथे इंटरेस्ट आहे तिथे त्याने INT केलं तर quite possible, because you are programming something ना. So somebody has to tell ना की काय होतंय काय नाही, how to like, how to combine all those things. So you need to train as per your requirement, right? तसं आहे. तुमच्या कंपनीत मीडियन वरती टार्गेट देतात, दुसऱ्या कंपनीत एव्हरेज वरती टार्गेट देतात. सो विल डिसाइड. मग काही ठिकाणी करप्शन होतंय, लाईक यू वॉन्ट टू टेल देम इग्नोर दिस डेटा, हा माझा रिलेटिव्ह आहे, चालते त्याला, लोन दे बाबा, लोन पास कर, याची सेटिंग आहे, याचा वशील आहे. समबडी हॅज टू ट्रेन ना. तर हे सगळे प्रोग्राम तुम्हाला यू नीड टू डू. दॅट्स नथिंग बट AI इंजिनियर. पण आताचे जे AI जॉब्स आहेत दे आर इन टू बिल्डिंग ॲज अन डेव्हलपमेंट. इंटिग्रेशन जे इंडियामध्ये होतं ते यायचे आहेत अजून जॉब बद्दल सुरू हळूहळू. आता सध्या इंडिया, बाय द वे आजचं लेक्चर थोडं रिवाइज झालेलं आहे. मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हॅव कवर्ड, नॉट अन इश्यू. आणि उद्यापासून वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द डेटा टाईप, म्हणजे इंटिजर वगैरे आपण अरे बघितलेच आहेत. मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हॅव कवर्ड राईट. np.i अँड दिस 0 IS इथपर्यंत झाले ना, आणि np.0 वगैरे आयडेंटिटी मॅट्रिक्स, दिस मच वी हॅव कवर्ड. उद्यापासून फुल डिटेल मध्ये आपण कव्हर करू. पुढे जाऊ थोडं. We'll start using the like these basic data types. वेगवेगळे डेटा स्ट्रक्चर आहे त्याच्यात, पण त्याचं इम्प्लिमेंटेशन आणि त्याचं सेम कसं लिहायचं, हाऊ टू क्रिएट, हाऊ टू यूज, व्हॉट आर द मेथड्स, वेअर वी कॅन यूज दिस. सो ऑल these things we'll learn, right? Okay. Clear? Online. Hope Yes, sir. this revision lecture is helpful for you, आणि you know की what is library and why the library has been invented, or का गरज पडली इन्व्हेंट करायचं वगैरे. क्लिअर? अँड वेअर ऍक्च्युअली इट इज युज्ड, ऍज इन प्रॅक्टिकली कुठे यूज करतात. क्लिअर? why people invented NumPy, or why people invented pandas and all. So this is nothing but a we covered that, and then we started with the basic array, the structure 1D 2D 3D, right? So it's almost on time we are today, I guess then. So thanks a lot. Thank you, sir. Okay.